नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 28 तारीख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर बढ़िला अंगनवाड़ी शिशु पोशाक मूल्य। अंगनवाड़ी शिशु पोशाक सरकारी मूल्य रे वृद्धि घटी। मालती देवी प्राक विद्यालय योजना रे अंगनवाड़ी शिशु पोशाक मूल्य बढ़ा जाइछि। स्कूल पोशाक और जोता पाई बढ़िबो सरकारी खर्च। अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्चमानर यूनिफॉर्म। छात्रों पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका हैला। छात्री पोशाक मूल्य 150 रु बढ़ी 250 टंका हैला। जोता पाई खर्च होउतबा 100 टंका बढ़ी 150 टंका हैला। परवर्ती खबर आज ओडिशा बंद सकाळ 6 रु अपराह्न 2टा जाए अखचक बंद। आज ओडिशा बंद डाकरा देछि नवनिर्माण कृषक संगठन। आज सकाळ 6 रु अपराह्न 2टा जाए बंद डाकरा दिया जाइछि। नवनिर्माण कृषक संगठन सह नवनिर्माण युव छात्र संगठन मध्य ए बंद डाकरा रे शामिल होइछि। बंद डाकरा को पूर्ण समर्थन जणाइछि कांग्रेस और सीपीआई पक्षरु मध्य समर्थन करा जाइछि। चाषी समस्या प्रदूषण और टाटा पावर मनमुखी कार्य प्रतिवाद रे ओडिशा बंद डाकरा देछि नवनिर्माण कृषक संगठन। सब चाषी को धान एमएसपी और इनपुट सब्सिडी मिसाई क्विंटाल पिछा 3100 टंका किना जाऊ। सेहीपरि धान किनिबा परे सठिक समय चाषी को टंका प्रदान टोकेन समस्यार समाधान पर दाबी करा जाइछि। बंद डाकरा को बीजेडी नैतिक समर्थन। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 11 रे तेलंगाना पौरपालिका निर्वाचन। फेब्रुआरी 11 रे तेलंगाना पौरपालिका एवं नगर निगम निर्वाचन एने तेलंगाना राज्य निर्वाचन कमिशन तारीख घोषणा करछंती। राज्यर 116 टी पौरपालिका एवं 7 टी नगरपालिका रे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। ए निर्वाचन रे मोट 52.43 लाख भोटर भोट देबाको योग्य। निर्वाचन को सुगम भाव में परिचालना करने और निर्वाचन कार्यसूची पालन सुनिश्चित करने कमिशन निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर एसआई नियुक्ति 2 सप्ताह मध्य जणाइबाकू निर्देश देले हाईकोर्ट। पुलिस एसआई केलेंकारी मामला नियुक्ति प्रक्रिया केबे आरंभ हो पचारिले हाईकोर्ट। 2 सप्ताह मध्य तथ्य देबाकू निर्देश देइछंती हाईकोर्ट। एसआई नियुक्ति नै गठन होइछि नुआ कमिशन। ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2025 गठन होइछि। परवर्ती खबर पीयूसीसी नथिले मिलिबो पेट्रोल। पीयूसीसी नथिले पेट्रोल मिलिबोनी निर्देश प्रत्याहृत होइछि। एने हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले सरकार। पेट्रोल पंप गुड़िको केवल पीयूसीसी पई कहि पारि समस्त चालान भरिबा को बाध्य करि परिबे नाही सरकार। एथि सहित वाहन पोर्टाल रे संशोधन पई निर्देश दिया जाइछि। पोर्टाल संशोधन नै सत्यपाठ दाखल करिबा को निर्देश देइछंती सरकार। परवर्ती खबर प्रबल तुषारपात वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित। जम्मू एवं काश्मीर पाग परिवर्तन होइछि जहा फल जम्मू अंचल उच्च अंचल प्रबल तुषारपात होइछि। तुषारपात पई शुक्रवार ठारू तापमात्रा तीव्र ह्रास घटिछि एवं समग्र अंचल एवं बरफर घन चादर रे घोड़ाई होई जाइछि। जम्मूर कटरार त्रिकुटा पहाड़ उपर अवस्थित माता वैष्णोदेवी मंदिर रे मध्य ऋतुर प्रथम तुषारपात रेकर्ड करा जाइछि। परवर्ती खबर भारत यूई ऐतिहासिक चुक्ति। भारत यूरोपीय संघ मध्य ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षरित। उभय पक्ष मध्य ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। मदर ऑफ ऑल डील को स्वागत करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एनर्जी सप्ताह 2026 रे तांकर अभिभाषण समय रे भारत एवं यूरोपीय यूनियन मध्य एक प्रमुख मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर एआई बेस्ड हेबो अंगनवाड़ी केंद्र। ओडिशा रे एआई बेस्ड हेबो अंगनवाड़ी केंद्र एने उप मुख्यमंत्री को बड़ सूचना। से कहिसंती सबु जगारे अंगनवाड़ी केंद्र करा जिवो। एथिपई अर्थर व्ययबराद मध्य करा जाइछि। राज्यर निजस्व ज्ञान कौशल व्यवहार करा जिवो। एहासो से आउरी कहिसंती जे अपपुष्टि मुक्त ओडिशा सरकारक लक्ष्य रहिछि। अपपुष्टिर कारण खोजिबाकू विभाग तत्पर। अपपुष्टि पिला नथिबा अंगनवाड़ी को पुरस्कार मिलिबो। अपपुष्टि मुक्ति नै कैंपेन करा जिवो। परवर्ती खबर हॉकी इंडिया लीग चैंपियन हला कलिंग लांसर्स। पुणी कलिंग लांसर्स हला हॉकी इंडिया लीग चैंपियन। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे चलथिबा हॉकी इंडिया लीग फाइनल मैच रे रांची रॉयल्स को 3-2 रे हराई कलिंग लांसर्स विजेता होइछि। द्वितीय थर चैंपियन होइछि कलिंग लांसर्स। एहा पूर्वरु दल 2017 रे चैंपियन होइतिला। चैंपियन वेदांत कलिंग लांसर्स को स्वर्ण पदक 3 कोटी टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर आज 4 घंटा बंद रहिबो श्रीमंदिर। 28 तारीख बुधवार माघ शुक्ल दशमी तिथि श्री विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो। एणु द्वितीय भोगमंडप भोग शेष हेबा परे आपाततः संध्या 6टा ठारू रात्र 10 घंटा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। बनक लागि नीति अत्यंत गुप्त नीति होइतिबारु एई समय चतुर्धा मूर्तिंकर साधारण दर्शन बंद रहिबो। किंतु पार्श्व देवादेवी को दर्शनर सौभाग्य पाइबे भक्त श्रद्धालु। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश क्रीड़ा सांबादिकों को अनुमति देबाकू मना कला आईसीसी। बांग्लादेश को आउ एक झटका देछि अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। आगामी टी20 विश्वकप रु बांग्लादेश दल
ଦଳକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ୍ରିକେଟ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରିଚି ବେରିଂଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଯେପରି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ସେଥିଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ କିଛି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ଏଥର ଖୁବ୍ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ମନରେଗା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କ, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ଦାମରେ ହ୍ରାସ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜନହିତକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରରେ ମସ୍କ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମସ୍କ ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ବଦଳରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଭୁଲ ଅନୁବାଦ କଲା ଗ୍ରୋକ୍ ଏଆଇ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏଆଇ ସହାୟକ ଗ୍ରୋକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସଦିଚ୍ଛାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମାଲଦୀପ ସହ ନୂଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁଜରମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରୋକ୍ ଭୁଲ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏହା ଦ୍ୱିଭେଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସହିତ ଅନୁବାଦର ସମାନତା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୋଟ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଟିଏମ୍। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଟିଏମ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାରରୁ ଛୋଟ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା କମିନି। ବଜାରରେ ଛୋଟ ନୋଟ୍ ମିଳୁନଥିବାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର SIWC ପରିସରରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ତଥା ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ SOM ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କମ୍ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂର 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଓ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ କରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ NAC ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା NOC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ବାବଦରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର 148ଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ମହାନଗର ନିଗମ, ପୌର ପରିଷଦ ଓ NOC ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UGCର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ରୋକିବା ଓ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ଦେଖାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ UGC ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଦଳିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି 2 ବର୍ଷିଆ ବିଇଡି ବନ୍ଦ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ 4 ବର୍ଷିଆ ITP କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସହ ମିଳିବ ବିଇଡି ଡିଗ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ NCTE ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP
NEP 2020 ଅନୁସାରେ 2026-27 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଇଡି ଏବଂ DLED ଆଶାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷ କରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁକ୍ତ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତସିମ ଇଫ୍ତିଖାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି P. ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିଜର ନୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ପୂର୍ବବତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମାମଲାର ଆବେଦନକାରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ରତ୍ନ ଗଣତି ପାଇଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଲେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ। ଆସିଲା ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ନାଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଗଢ଼ିବେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦଳ ଓଡ଼ିଶା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାର୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। କଂଗ୍ରେସ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦଳ ଗଠନ କଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। ବିଜେଡି କହିଛି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ବିଜେଡି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ପିଲାବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଜାନୁଆରୀ 26, 2016ରେ ଆଡିଲେଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଲପଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ହିଣ୍ଡଲୋକେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। 15 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଲପଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ହିଣ୍ଡଲୋକେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଲପଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ହିଣ୍ଡଲୋକେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 5,012 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ଲପଙ୍ଗା ହିଣ୍ଡଲୋକେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ରୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁନିଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଟ୍ ରୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁନିଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବେନି ଅରିଜିତ ସିଂ। ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେବେ ନାହିଁ। ଅରିଜିତ ସିଂ ଏହା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅରିଜିତ ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲୋ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଆସିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 40କୁ ବଢିବ ICU ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୂର ହେବ ସମସ୍ୟା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସକାଶେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।